Let's start a new chapter, Economic Development, chapter number 15. Every person's morning begins in different way. Many people leads their life full of material pleasure any all kind of facilities. But maximum people of the world are seen struggling for existence. Existence यानी just to live એમને જીવવા માટે પણ સ્ટ્રગલ કરવી પડે છે. પણ કોઈ લોકોની મોર્નિંગ છે એટલી બહેતરીન થાય કે એમની માટે એમની પાસે all material pleasure and all kind of pleasures, all kind of the facilities are available in their life. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. જે લોકો પુઅર છે ને એ લોકોને ફિઝિકલ પ્લેઝર એટલે કે એમને ગમે એવી એક્ટિવિટી કરવી, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? કેમ એવું થાય? Some people are so rich and some people are so poor. How to come out of the situation? Such type of questions have their answer is economical development. In today's modern world, every country is trying to achieve development. But development is not confined to economical development only. It is the process of social change having many phases. Yani, nowadays, each and every country is trying to achieve development. But what is development? ખાલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સારા રોડ રસ્તા, બિલ્ડિંગ, મોટું ઘર થઈ ગયું એટલે ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું ના. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોસેસ ઓફ સોશિયલ ચેન્જ. यानी જે ઓર્થોડોક્સ નેચર છે થિંકિંગ પણ બદલવાની જરૂર છે. Economical development shows the constant increase in national income of a country. Economical development means what is economical development? Economical development means what is economical development of our family? Yani constantly increasing the income of the family. Now what is economical development of the country? Yani increasing the income of the nation. Economical development means constant increase in national income of a country. Increase per capita income of a country. Per capita income નો મતલબ શું થાય? Total income of a country divided by total number of person. समझ में? Total per capita income means total income of a country divided by total number of the people of a country. That figure is known as a per person income. As well as यानी what is economical development? આખી countryની income વધવી જોઈએ, per capita income વધવી જોઈએ, and change in the lifestyle of the people or change in living standard of the people. This is called economical development. Today, income of the country is called as national income, यानी total income of a country. By dividing the total income of a country with the total population of the country, total income of the country divided by total population of a country, and we get per capita income yani per head income, per person income. While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes, education, health services, transportation services, as well as shelter. Got it? What is living standard? Living standard facility yani good food, good clothing, education, health services, transportation services, as well as the shelter yani ghar. Because of increasing national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in the services and facilities such as availability of the food grain, cloth, electricity, education, health services, shelter, etc. The above mentioned requirements are fulfilled easily and in a better way as compared to the past. Now the per capita income or a per person income is increased, so we can get all this facility very easily that was not able to get in past by our forefather. આપણા દાદાને આ બધી વસ્તુઓ જલ્દીથી નહીં મળતી હોય. કોઈના મમ્મી છે ડૉક્ટર છે, મમ્મીના મમ્મી બા ડૉક્ટર છે ના હોય. કેમ? કારણ કે એજ્યુકેશન ફેસિલિટીઝ વોઝ નોટ સો ડેવલપ્ડ before 40 years. So we may say that
we may say that economical development is taking place in India. National income જેને GDP પણ કહેવાય of India was 87,36,000 crores in 11-12, પણ ઇન્ક્રીઝ થઈને 87 લાખને બદલે 1 કરોડ રૂપીસ થઈ ગઈ 2015-16માં. It is not necessary to learn. Difference between economical progress and economical development. Progress તો થઈ જાય પણ development actually થાય છે. In ordinary sense, economical progress as well as economical development, both the word shows an increase. Progress and a development, બંનેનો meaning something increase. But there is a lot of difference between both of them. They are as follow. On the basis of development process, development ની વાત કરીએ તો economical development is qualitative while economical progress is quantitative. ક્વોલિટી કેવી થાય છે? લોકોની લાઈફસ્ટાઈલની ક્વોલિટી ચેન્જ થાય છે. અને ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસનો મતલબ ક્વોન્ટિટી એટલે પૈસા વધારે આવે છે. ગણી શકાય ને, ક્વોલિટીને ગણી ના શકાય, ક્વોન્ટિટીને ગણી શકાય ને, ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી. ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્ટેજ while economical progress is the stage after economical development. એટલે કે બધાની લાઈફસ્ટાઈલ બદલાય છે, જીવન જીવવાની મજા આવે છે, જીવનની ક્વોલિટી જો બેટર થાય છે તો એનો મતલબ કે ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ થયો કહેવાય. બટ ફર્સ્ટ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ અકર ધેન આફ્ટર ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ ઇઝ ધ સ્ટેજ આફ્ટર ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ. એટલે કે પહેલાં ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ થાય પછી ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ થાય. અકોર્ડિંગ ટુ ધ એકચ્યુઅલી એ તો વાઇસ વર્સા એકબીજાની સાથે સમલ્ટેનિયસલી થતું હોય. According to the changes takes place in economy on the basis of new research in economy, increase in production is economical development. શું કહે છે? On the basis of new research in economy increase in production. જ્યારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય ને કોઈ પણ વસ્તુનું તો આપણે એમ કહીએ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ થયું કહેવાય. Because research is a hybrid seeds in agriculture sector, there has been manifold increase in agriculture production. સમજો, હાઇબ્રિડ સીડ્સ આવી ગયા તો એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન વધી ગયું. This shows economical development. On the other side, when there is increase in agricultural production because of increase in agricultural land, it is called as economical progress. પણ ઇકોનોમિકલ પહેલાં શું આવે? ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ આવે અને પછી ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ આવે. પહેલાં શું થયું? Because of a hybrid seeds, the production increases is known as economical development. When there is increase in agriculture production because of increase in agricultural land is known as economical progress. પણ બે વસ્તુ થઈને એગ્રીકલ્ચર છે એનું પ્રોડક્શન વધ્યું, પણ એ માટે બે વસ્તુ જવાબદાર છે, એક ડેવલપમેન્ટ અને એક પ્રોગ્રેસ. વોટ ઇઝ ડેવલપમેન્ટ? હાઇબ્રિડ સીડ્સ તો ડેવલપમેન્ટ. પણ ઇકોનોમિકલ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ ઓલ્સો બિકોઝ ઓફ ધ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ. In relation to developed and developing nation. Developed nation and developing nation means America is developed nation. Already developed છે ને, ત્યાં પૈસા આવે તો શું બનાવવાનું? રોડ, રસ્તા, બ્રિજીસ, ટોલ બિલ્ડિંગ બધું જ છે. તો જે લોકોની ઇન્કમ આવે એને ક્યાં નાખવાની ગવર્મેન્ટને? સમજમાં આવે છે? સપોઝ આપણું એક ઘર છે, પુઅર ફેમિલી હોય, પણ એ ઘરની અંદર બધું જ બનાવવાનું બાકી હોય, તો બધા જ પૈસા ધીમે ધીમે આવે તો ધીમે ધીમે ફર્નિચર બનાવે, ફેન લાવે, બરાબર? સમજમાં આવે છે? ઘરનું ફર્નિચર બનાવે, રસોડાનું બનાવે, તો એને ઘણું બધું કરવાનું બાકી હોય તો એ ડેવલપિંગ કહેવાય. પણ એક ઘર છે અને એમાં બહુ સારી ઇન્કમ બી છે, પણ ઘરમાં હવે કંઈ કરવાનું જ બાકી નથી, ફૂલ્લી ફર્નિશ્ડ છે, તો પૈસા ક્યાં નાખવાના? એ લેવિશલી યુઝ કરે, મતલબ એ એન્ટરટેનમેન્ટ માટે યુઝ કરે. તો દેટ ઇઝ અમેરિકા ઇન ઇન્ડિયા. ધ ડિફરન્સ ઇઝ સીન ઇન બોથ
in both of them relation to developed and developing nation also. Increase in national income of a developed country is called as economic progress. શું કહે છે? ઇન્ક્રીઝ ઇન નેશનલ ઇન્કમ ઓફ અ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી, ડેવલપ કન્ટ્રીની જે ઇન્કમ વધે તો એ પ્રોગ્રેસ કહેવાય. વેલ ઇન્ક્રીઝ ઇન અ નેશનલ ઇન્કમ ઓફ અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇઝ નોન એઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. કારણ કે આપણે હજી ડેવલપમેન્ટ કરવાનું બાકી છે. સમજમાં આવે છે? એ લોકોને ડેવલપ થઈ ગયું છે એટલે ઇકોનોમિકલ પ્રોગ્રેસ થઈ કહેવાય કે ડેવલપમેન્ટ પછી પ્રોગ્રેસ આવે. સમજમાં આવ્યું? ફીચર્સ ઓફ અ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી યાની ઇન્ડિયા જે ડેવલપિંગ ઇકોનોમી હોય એ કેવી હોય? Economy of developed and developing country is separate on the basis of per capita income. As per the World Development Report of 2004 of World Bank, countries having income less than $735 are categorized $735 per year. एक વર્ષના ખાલી 7,735 rupees કમાતા હોય are known as developing economy. Following are the features of a developing economy. લેસ પર કેપિટા ઇન્કમ. એ લોકોની પર કેપિટા ઇન્કમ કેટલી હોય? ઓછી હોય. પર કેપિટા ઇન્કમ એટલે પર પર્સન ઇન્કમ. નેશનલ ઇન્કમ ઓફ અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇઝ લેસ. આખી કન્ટ્રીની જ ઇન્કમ લેસ હોય. વેલ પોપ્યુલેશન્સ ગ્રોથ ઇઝ વેરી હાઈ, યાની નંબર ઓફ population is very high, so per capita income remains low. Because of a less per capita income, living standard of the people is very low. Population growth એટલે નવા population બને, મતલબ નવા born થાય. Population growth rate is high in developing nation. Rate of population growth is 2% or more in this nation. ડિપેન્ડન્સ ઓન એગ્રીકલ્ચર યાની ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે ને, અમેરિકામાં કોણ ખેતી કરવા જાય? કોઈ ના કરતું હોય. તો જે કન્ટ્રીમાં મોર દે ડિપેન્ડ ઓન એગ્રીકલ્ચર દે આર ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. બટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી દે આર મોર ડિપેન્ડેડ ઓન સર્વિસ સેક્ટર. હે ને? જેમ કે અમેરિકા, આપણે એમ કે અમેરિકામાં તો કોઈ ખેતી કરતું જ નથી, લંડનમાં તો કે કોઈ ખેતી કરતું જ નથી, બધું બહારથી જ આવે છે અહીંયા. કેમ? કારણ કે એમાંથી જે ઇન્કમ થાય એના કરતાં બીજા બધા કામમાંથી ઇન્કમ વધારે થાય. Main occupation of the people of developing countries is agriculture. More than 60% of the population is depend on agriculture for employment. Contribution of agriculture in the national income of this nation is about 26%. અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ. સમજમાં આવ્યું? 60% લોકો એગ્રીકલ્ચરમાં કામ કરે છે અને 26% ટોટલ ઇન્કમ ઓફ ધ કન્ટ્રી ગોટ 60% પીપલ. એટલે તમે વિચારો કે આ 60% પીપલ છે જે એગ્રીકલ્ચરમાં કામ કરે છે એને ટોટલ ઇન્કમના ખાલી 26% મળે છે. અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ. Unequal distribution income are the factor of production in unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality is seen in the cities as well as villages. 20% rich people of the country share 40% of the national income. એટલે કે બહુ ઓછા લોકો જે રીચ છે એ આખા કન્ટ્રીની 40% ઓફ ઇન્કમ લઈ જાય છે. એન્ડ નેશનલ ઇન્કમ એન્ડ પુઅરેસ્ટ 20% પીપલ શેર 10% ઓફ ધ નેશનલ ઇન્કમ. અને બાકીના જે 20% બહુ પુઅર છે એ લોકોને ખાલી 10% જ મળે છે ટોટલ ઇન્કમમાં. This concentration of income and poverty is seen in the hand of rich people in developing economy. समझ में? This concentration of income and property is seen in the hand of rich people. So જે પ્રોપર્ટી છે ને, ઇન્કમ એન્ડ પ્રોપર્ટી, મોટા ભાગની જે ઇન્કમ અને પ્રોપર્ટી છે કોન્સન્ટ્રેટ થયેલી છે, જમા થયેલી છે ઇન ધ હેન્ડ ઓફ ફ્યુ હેન્ડ ઓફ ધ રીચ પીપલ ઇન ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, લોકો પાસે કામ નથી એટલે ટિકટોક કરવા લાગે, હે ને? આપણું ઇન્ડિયાનું જે મોટા ભાગનું યુથ છે એનો
જે ટાઈમ છે ને એ મોબાઈલ વેસ્ટ કરે છે, એનું યુથ છે ને બરબાદ કરે છે. એ સમજમાં નથી આવતું, આખો દિવસ મોબાઈલ લઈને બેસી રહે છે. ઓકે. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મે be counted as an important feature of a developing countries. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. In countries and different types of unemployment may be seen. समझ में आयो? more than 3% of total labor. જે total labor છે એના 3% લોકોને કામ નથી મળતું, જે લોકોને એકચ્યુઅલીમાં કામ કરવું છે. In these countries, different types of unemployment may be seen. Seasonal unemployment. Seasonal એટલે સિઝનમાં જ કામ મળે પછી કામ ના મળે, જેમ કે પતંગ બનાવવાનો બિઝનેસ હોય. ઓકે. Disguised unemployment. Seasonal unemployment. Disguised unemployment એટલે કે એક દુકાન હોય તો એક જ જણાથી બહુ સરસ રીતે ચાલતી હોય, પણ તો બી એ દુકાનમાં 2 કે 3 જણા, એનો બી છોકરો, એની વાઈફ બધા કામ કરતા હોય, જેની જરૂર બી ના હોય. તો બાકીના જે એક્સ્ટ્રા છે એ અનએમ્પ્લોયડ જ છે, પણ એક ડિસ્ગાઇઝડ છે એટલે કે હાઇડ. Industrial unemployment, and moreover the period of unemployment is very long. Poverty. These are the sign of characteristic of a developing nation. એમાં poverty હોય, ઓકે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હોય, પોપ્યુલેશન વધારે હોય, પર કેપિટા ઇન્કમ ઓછી હોય, મોસ્ટ ઓફ લોકો એગ્રીકલ્ચર ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય. Now poverty. Poverty is also feature of a developing economy. People who are not able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called as poor. Poor કોને કહેવાય? જેની પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ પણ ફૂલફિલ ના કરી શકતા હોય તો એને પુઅર કહેવાય. જેનું ઘર બી ના હોય, એને ખાવાનું ના મળતું હોય, એને કપડાં ના મળતા હોય, દે આર પુઅર. એટલે પુઅર તો બહુ ઓછા લોકો છે, એટલે આપણા નોલેજમાં બહુ ઓછા હોય. ઇન ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ such people constitute 1/3 of the total population. આવા કેટલા છે આપણે ઇમેજિન બી નથી કરી શકતા. 1/3 of total population. ઇન્ડિયાની ટોટલ પોપ્યુલેશનના 3 પાર્ટમાંથી 1 પાર્ટ છે એ પુઅર છે. ઇટ્સ વેરી 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 ડેન્જરસ ફોર ઇન્ડિયા. પણ આપણે તો એવા ફેમિલીમાં રહીએ છીએ, આપણે કેવા લોકોને ઓળખીએ ખબર છે? આપણે આપણા જેવા હોય ને એવા જ લોકોને ઓળખતા હોઈએ, રાઈટ? આપણાથી બહુ નીચા લોકોને બી ના ઓળખતા હોઈએ, કારણ કે આપણે એ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડમાં નથી, અને બહુ હાઈ રીચ પીપલને બી ના ઓળખતા હોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા જે રિલેટિવ્સ છે એમાંથી કયા રિલેટિવ્સના ઘરે હેલીપેડ છે? ના હોય, કારણ કે આપણી એ સોસાયટી નથી, રાઈટ? અને આપણા જે ફેમિલી છે, આપણે જે બી તમે એને ઓળખો છો, એમાંથી કોના રિલેટિવ્સ છે જે ભીખ માંગે છે? તો એવું બી ના હોય ને, બિકોઝ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન હેઝ ધેર ઓન સોસાયટી. આપણે એવી જ સોસાયટીમાં રહેતા હોઈએ એટલે આપણે એવા જ લોકોને ઓળખતા હોઈએ. ઓકે. ડ્યુઅલ ઇકોનોમી. તો એવા આપણે ઓળખતા નથી, પણ એવા કેવા છે? 1/3, 3 પાર્ટમાંથી 1 પાર્ટ લોકો છે ઇન્ડિયામાં પુઅર છે, જેને ખાવાનું બી નથી મળતું. ડ્યુઅલ ઇકોનોમી. ધ ઇકોનોમી ઓફ અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇઝ બેઝડ ઓન અ ડ્યુઅલ ઓર અ મિક્સ્ડ સિસ્ટમ. એટલે ઇન્ડિયામાં 2 ટાઈપની ઇકોનોમી છે, એક ગવર્મેન્ટ બેઝડ એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. ઓન વન સાઇડ backward farming, old machineries, orthodox social structure, less production are seen in villages. વિલેજની વાત કરીએ ને તો એકદમ બહુ ઓલ્ડ પ્રિમિટિવ ટાઈપથી ફાર્મિંગ કરતા હોય, જૂની મેથડથી ફાર્મિંગ કરતા હોય, એની જે ફાર્મિંગ કરવાની મશીનરીઝ છે ઇઝ વેરી ઓલ્ડ, ઓર્થોડોક્સ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર એક્સેટ્રા. On the other side, there are the cities having the modern industries, new production process, modern implement and modern sophisticated lifestyle. એટલે ડ્યુઅલ ઇકોનોમી છે. ઇનસફિશિયન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેમિલી. કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેમિલી નથી. આજે પણ ગામડામાં અત્યારે જ ટ્યુશન હું કરાવતી હોય તો કોઈ પેરેન્ટ્સે મારી સાથે વાત કરવી હોય તો અગાસી ઉપર જઈને વાત કરે, વાત બી ના થાય. તો જે ગામડે રહેતા હોય એ લોકો ઇન્ટરનેટથી કેવી રીતે ભણી શકે? તો ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટીઝ ઇઝ નોટ અસેસિબલ ઇન ધ રિમોટ એરિયા ઓફ ધ વિલેજ. સો દેટ ઇઝ ઇનસફિશિયન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transport, communications, electricity, health facilities, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of nation.
form of international trade. The structure of foreign trade of developing countries is different. This countries mainly export. હવે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે મોબાઈલ બીજી કન્ટ્રીમાં મોકલીએ છીએ? આપણે ના, આપણે મોબાઈલ ચાઇનાના લઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે ઇન્ડિયા છે ડેવલપિંગ છે, કશું બનાવતી જ નથી, ખાલી એગ્રીકલ્ચરમાંથી જે પણ વસ્તુ ઉગે આપણે વેચીએ છીએ. ચાને વેચીએ, કેરી વેચીએ અહીંયાથી બીજી કન્ટ્રીમાં, એટલે એગ્રો બેઝડ પ્રોડક્ટ આપણે વેચીએ. તો જેની તો શાકવાળા બેન આપણા ઘરે શાકભાજી વેચવા આવતો હોય એ લોકો શું કમાઈ લે? કંઈ ના કમાઈ શકે. પણ જે લોકો મોટી મોટી મશીનરીઝ વેચતા હોય ને, ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈ પણ વસ્તુ મોટા મશીન્સ વેચે એ લોકો તો લાખો કરોડો કમાય. તો દેટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇન અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. દે જસ્ટ એક્સપોર્ટ ધ મટીરિયલ વિચ આર એગ્રો બેઝડ. The structure of foreign trade of a developing countries is different. This countries mainly export agro product and farm product as well as mineral ores. કાચી વસ્તુ બધી મોકલી દે. This type of product have a less demand and low rate. So less income is gained by exporting these goods. While imports include, આપણે શું import કરીએ છીએ? ચાઇનાથી શું import કરે હતા? All types of electric goods. ચાઇનાના મોબાઈલ. આજે એક પણ વ્યક્તિ એવો નહીં હોય કે જે ચાઇનાના મોબાઈલ નહીં વાપરતો હોય. તો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન કેટલી બધી છે, ડિમાન્ડ તો જુઓ, કરોડ્સ ઓફ મોબાઈલ ફોન ઇઝ ઇન ડિમાન્ડ. સ્ટીલ વી ઇમ્પોર્ટિંગ ધ મોબાઈલ ફોન ફ્રોમ ફોરેન કન્ટ્રીઝ. સો ધીસ ઇઝ ધ સાઇન ઓફ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. વાઇલ ઇમ્પોર્ટ ઇન્ક્લુડ્સ, આપણે શું ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, શું અંદર લઈ આવે છે કન્ટ્રીમાં? ઇન્ક્લુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ, મશીનરીઝ, as the cost of this product is more. So expense on the import rises. એટલે આપણે વધારે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, થોડું એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. As the condition of foreign trade are adverse. તો આ ટાઈપનું જે ફોરેન બિઝનેસ છે ને, ફોરેન ટ્રેડ ઇઝ not advisable, it's adverse, and there is an increase in foreign debt. તો આપણે વિદેશનું જે ડેપ્થ છે એટલે આપણું દેવું છે એ વધતું જાય ડેપ્થ મેં. Thus we see above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India greater or lesser measures. Economic and non-economic activity. Economic એટલે જેમાંથી આપણને પૈસા મળે એને ઇકોનોમિક કહેવાય, અને જેમાં આપણે પૈસા લીધા વગર કામ કરીએ એને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેવાય. Before studying about Indian economy, let us know what economic and non-economic activity. Economic activity means earning or spending money. જ્યાં પૈસા આવે ને એ ઇકોનોમિક કહેવાય. For exchange of commodities, એટલે કે આપણે કોઈ વસ્તુ વેચીએ, or services. તો હું તમને જે ભણાવું છું ને કોઈ વસ્તુ નથી વેચતી, હું મારી સર્વિસ આપું છું. ડૉક્ટર કોઈ વસ્તુ નથી વેચતા, એ સર્વિસ આવે. ઓકે, આપણા ઘરે કચરા પોતા કરવાવાળા બેન એ વસ્તુ વેચતા નથી તો બી આપણે એને પૈસા આપીએ છીએ બિકોઝ ઓફ સર્વિસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, activities of a farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc. include in economical activity. Non-economical activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are. Reciprocate એટલે બદલામાં. કોઈપણ એક્ટિવિટીના બદલામાં તો આપણને કોઈ ઇન્કમ ના થાય, કોઈ પૈસા ના મળે. ઓર રેસિપ્રોકેટ એટલે એના બદલામાં સમથિંગ ડાયરેક્ટલી, કંઈ પણ આપણે ઇનડાયરેક્ટલી, ડાયરેક્ટલી તો નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટલી પણ આપણે કંઈ ઈચ્છતા ના હોઈએ, આર કોલ્ડ એઝ નોન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, નર્ચરિંગ ઓફ અ ચાઇલ્ડ બાય ધ મધર. તમારી મમ્મી તમને રોજે ખવડાવે છે તો તમે એને શું પૈસા આપી દેવાના છો? પૈસા માટે એ તમને ખવડાવે છે? ના, તો એ નોન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી કહેવાય. એક્ટિવિટીઝ ઓફ સોશિયલ સર્વિસીસ, જે સોશિયલ સર્વિસીસ છે ને, જે અનાથાશ્રમમાં જઈને બધા છોકરાઓને ખવડાવતા હોય, વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને ખવડાવતા હોય, અથવા કોઈ ગરીબને કપડાં આપતા હોય, દેટ ઇઝ સોશિયલ સર્વિસીસ ડન બાય અ સોશિયલ વર્કર એક્સેટ્રા કેન બી આઈડેન્ટિફાઈ એઝ નોન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીઝ. Now, structure of Indian economy. Indian economy, total 3 structure are there: primary sector, secondary sector and service sector. Is very important. Now, હવે કદાચ તમારો લેસન શરૂ થઈ ગયો. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. વેરિયસ ઓક્યુપેશન યાની ધંધા, બિઝનેસ. Various occupation and economical activities are classified in this section: primary sector, secondary sector and service sector.
This classification economical activities are recognized as commercial structure. All three section and activities includes in them may be discussed as follow. Now primary sectors. Primary sector એટલે જે વસ્તુ raw material હોય ને એ બધું primary sector માં આવે. Agriculture and agriculture related activity such as cattle rearing એટલે ગાય ભેંસને rear કરવાના, cattle breeding, fishing, poultry farm એટલે પોલ્ટ્રી એટલે સમજો ને હેન હોય એને ડક એન્ડ હેન એને પોલ્ટ્રી ફાર્મ કહેવાય. કલેક્શન ઓફ ફોરેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ, માઇનિંગ ઓફ ન્યૂ મેટલ, નવી મેટલ જમીનમાંથી કાઢવાની. તો બધું રો છે ને, મિલ્ક મળે અથવા તો ફાર્મમાંથી કોઈ બી પ્રોડક્ટ મળે તો દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી સેક્ટર્સ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન પ્રાઇમરી સેક્ટર્સ. સેકન્ડરી સેક્ટર એટલે કે પ્રાઇમરી સેક્ટરમાંથી જે વસ્તુ યુઝ બને, જે પણ વસ્તુ મળે છે એમાંથી જે ફેક્ટરી બનાવી, જેમ કે કોઈ પણ માઇનિંગ ઓફ રો મેટલ છે તો રો મેટલમાંથી કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવવું અથવા કોઈ મશીન બનાવવું તો એ સેકન્ડરી સેક્ટરમાં આવે. સ્મોલ એન્ડ લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફેક્ટરીઝ, કન્સ્ટ્રક્શન, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ગેસ એન્ડ વોટર સપ્લાય આર ઇન્ક્લુડ ઇન ધીસ સેક્શન. The section is acknowledged in the industry which includes production from small pin to gigantic machine. જે પિનથી લઈને મોટા મોટા મશીન બનાવે, જેમ કે શેરડી ઉગાડવીને શુગર કેન, ગ્રોઈંગ ઓફ શુગર કેન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ પ્રાઇમરી સેક્ટર. પણ શુગર કેનના જ્યુસમાંથી શુગર બનાવવી તો એ સેકન્ડરી સેક્ટર કહેવાય, જે મિલમાં થાય. સમજમાં આવ્યું? પણ જે ગામડામાં થતું હોય ને, જંગલમાં થતું હોય અથવા ગામડામાં થતું હોય ઘરે રહીને, તો એ પ્રાઇમરી સેક્ટર કહેવાય. નાઉ સર્વિસ સેક્ટર. સર્વિસ સેક્ટર ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ એઝ કમ્પેર ટુ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી સેક્ટર. સર્વિસ સેક્ટર એટલે જે પોતાની સેવા આપતા હોય, જે સર્વિસ કરતા હોય ને, એના બદલામાં એને પગાર મળતો હોય, જેમ કે ડૉક્ટર, નર્સિસ, સમ ઓફિસર ઓર ઓકે. Service sector. Different types of services are included in this section. Services like trade, communication, airways. તો આપણને એક બસમાં બેસીને જઈએ છીએ તો આપણને બસ વેચી દીધી એ લોકોએ? ના, આપણને સર્વિસ આપીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાની. વોટરવેઝ, એજ્યુકેશન, હેલ્થ, બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, ટુરિઝમ એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ આર ઇન્ક્લુડ ઇન ધીસ સેક્ટર. આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ છીએ તો માધુરી દીક્ષિતને ઘરે લઈને નથી આવતા, ખાલી તો એ શું આપણે એન્ટરટેન કરે છે ને, તો આપણને કઈ વસ્તુ વેચી નથી, આપણને એન્ટરટેન વેચ્યું. ધ સોલિડ થિંગ ઇઝ નોટ સોલ્ડ બાય ધ ટીવી થિયેટર. Normally the primary sector dominates in developing countries. ડેવલપિંગ કન્ટ્રી એટલે ઇન્ડિયામાં પ્રાઇમરી સેક્ટર હોય એટલે ખેતી કામ કરતા હોય, એગ્રીકલ્ચર પર ડિપેન્ડ કરતા હોય. પ્રાઇમરી સેક્ટર કન્ટ્રીબ્યુટ્સ ધ મોસ્ટ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, જનરેશન એન્ડ નેશનલ ઇન્કમ. એટલે ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીમાં સૌથી વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ, યાની ઇન્ડિયામાં 60% પીપલ ઓફ ધ ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન એંગેજ ઇન અ પ્રાઇમરી સેક્ટર, યાની દે આર રિલેટેડ ટુ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ નેશનલ ઇન્કમ. However, there is rise in economical development significance of a primary sector because in comparison to secondary and service sector, the importance of an industrial sector and service sector increases. समझ में आया? However, there is rise in economical development significance of a primary sector decreases. જ્યારે પ્રાઇમરી સેક્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ ડિક્રીઝ થઈ જાય, લોકો ખેતીમાં કામ કરવાનું ઓછું કરી દે, એઝ કમ્પેર ટુ સેકન્ડરી એન્ડ સર્વિસ સેક્ટર. પણ સેકન્ડરી અને સર્વિસ સેક્ટર્સ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધી જાય તો યુ કેન સી દેટ દેર ઇઝ ડેવલપમેન્ટ, તો ઇન્ક્રીઝીસ. ઓકે. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. The factors of production. Production is done with the help of natural resources and labor. Different types of tools are used for production. The tools like bullock cart, tractor, sickle, labor, land, etc. are associated with the production of food grain.
દેર આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફેક્ટર્સ હે ને. સિકલ એટલે ખબર છે જે રાઇપ કરવાનું, કટિંગ કરવા માટેનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે આને સિકલ કહેવાય. એનાથી ઘાસ કાપે. આર એસોસિએટેડ વિથ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ ગ્રેઇન. દેર આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન but to make study easy, these factors are divided into 4 type. એટલે આપણે કઈ વસ્તુમાંથી ઇન્કમ મળે. પહેલી વસ્તુ લેન્ડ, કેપિટલ એટલે મની, લેબર એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. લેન્ડ, in normal sense, land is the upper layer of surface of earth, but in terms of economical, land means different types of natural resources. એને સૌથી ઉપરનું લેયર છે ને લેન્ડ કહેવાય. પણ ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સની વાત કરીએ તો જમીનમાંથી આપણને બહુ બધા રિસોર્સિસ મળે છે, which includes the forest, river, mountain, minerals present in interior of the earth, metals etc. present on the earth's surface. Thus the land is a natural tool for production. Now capital કોને કહેવાય? પ્રોપર્ટી, કોઈ મારું મશીન હોય, બરાબર, તે બધું કેપિટલમાં આવે. મેન મેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હેલ્પફુલ ઇન ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ such as instrument, tool, house etc. included in capital. Property, asset or investment. તમે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો એ કેપિટલ કહેવાય. અસેટ્સ મતલબ તમારી પ્રોપર્ટી. લેબર મીન્સ મેન્ટલ ઓર ફિઝિકલ વર્ક. જે મેન્ટલ અથવા ફિઝિકલ કામ કરતા હોય. હું કઈ રીતે કામ કરું છું? હું મેન્ટલી તમને કામ કરાવું છું. પણ જે રોડ બનાવતા હોય ને અથવા તો ઘર બનાવતા હોય એ મેશિન હોય, they contribute their physical work. લેબર મીન્સ ઘરમાં કચરા પોતા કરતા હોય એક જ મિનિટ, હમણાં ફોકસ થશે. Labor means mental or physical work done with the aim to obtain monetary એટલે money gain. જે પૈસાના બદલામાં કામ કરતા હોય મેન્ટલી અથવા ફિઝિકલી, they are known as a labor. Labor is a living factor of production. Work of farm labor, workers, teachers, doctor, artisans, કોઈ આર્ટિસ્ટ હોય, પેઇન્ટિંગ બનાવતો હોય, પોટ બનાવતો હોય etc. is called as labor. Entrepreneurship, the person who efficiently combine the 3 factor of the production, land and capital and labor is called as entrepreneur. એક માણસ છે જે પોતે કામ ના કરતો હોય પણ આ બધાને મિક્સ કરીને કામ કરાવતો હોય, એને એન્ટરપ્રિન્યોર કહેવાય. સમજમાં આવે છે? જેમ કે હું કોઈ ક્લાસીસ ચલાવતી હોય પણ હું કામ ના કરતી હોઉં, એની બોસ હોઉં, તો હું એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ કહેવાઉં. મેં શું કમ્બાઈન કર્યું? એક તો એક જમીન છે, એના પર એક મકાન લીધું, એની પર શું છે? મારા પૈસા નાખ્યા, એના પર ટીચર્સ હાયર કરું. સમજમાં આવે છે? તો આ ત્રણેય વસ્તુને કમ્બાઈન કર્યું ને મેં. એક જગ્યા લીધી, ત્યાં આગળ મોટું ક્લાસીસ બનાવ્યું, મારા પૈસા નાખ્યા અને ત્યાં ટીચર્સને હાયર કરી દીધા. પણ હું કામ નથી કરતી, હું મેનેજમેન્ટ કરું છું ને. એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ મતલબ કાઇન્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટરપ્રિન્યોર. The process of coordinating the 3 factor of this 3 factor in the reproduction is called as entrepreneurship. એ પ્રોસેસને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ કહેવાય અને એ પર્સનને એન્ટરપ્રિન્યોર કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? Now, distribution of factors of production. Human wants are unlimited.
માણસની ઈચ્છા તો ક્યારે પૂરી જ ના થાય, અનલિમિટેડ છે. એક ગાડી હોય તો બે, ને બે હોય તો બીજી ચાર, ચાર આવી જાય તો હેલિકોપ્ટર જોઈએ, હેલિપેડ જોઈએ, હે ને. તો દેટ્સ હ્યુમન વોન્ટ્સ આર અનલિમિટેડ, બટ નીડ્સ કેન બી સેટિસ્ફાઈડ. નીડ એટલે ખાવાનું મળી રહેવું જોઈએ, કપડાં પહેરવા જોઈએ, એ નીડ છે. નીડ્સ કેન બી સેટિસ્ફાઈડ, બટ વોન્ટ્સ કેન નોટ બી સેટિસ્ફાઈડ. સો હ્યુમન વોન્ટ્સ આર અનલિમિટેડ while resources are limited. So no nation of the world has resources in unlimited quantity. કોઈ પણ નેશન પાસે અનલિમિટેડ ક્વોન્ટિટીમાં રિસોર્સિસ ના હોય. There will be always be scarcity of factor of production. As a result, every country faces the problem related to allocation of the resources. Allocation यानी distribution. તમારા જે resources છે એને કોને distribute કરવા. Many questions arises such as why, when, how much quantity of limited resources can be used. Unlimited wants. Human wants are uncountable and unlimited. એક વિશ પૂરી થાય એટલે બીજી પાછી થઈ જાય, એક વિશ પૂરી થાય એટલે બીજી ચાલુ થઈ જાય, હે ને. So many wants originate from one wants. Many questions are to be fulfilled again and again, while many wants arises because of a development of science and technology. Many requirements are fulfilled again and again. આપણી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે તો આપણે એને રોજે પૂરી કરી શકીએ, પણ વોન્ટ્સ અરાઇઝ થાય છે. વોન્ટ્સ જેમ કે એક સાદી નાની કાર હોય તો એ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે, પણ હવે આપણે એમ કે હમણાં જ નવી ગાડી બની છે જે પાણીથી ચાલે છે, તો સાયન્સ અને ટેકનોલોજીથી હા ભાઈ ચલો ભાઈ હવે એવી બી ગાડી લઈ લઈએ કે આપણે પેટ્રોલ જ ના પુરાવવું પડે, તો એ વોન્ટ થાય ને, because of a science and technology. Thus, because of many reasons, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has to make a selection among the wants. તો આપણે બહુ બધી વોન્ટ્સ આપણી બધી વોન્ટ્સને તો આપણે પૂરી ના કરી શકીએ, તો આપણે જે બહુ બધી વોન્ટ્સ છે એમાંથી કોઈ એક વોન્ટ્સને પ્રાયોરિટી આપીને આપણે પૂરી કરવી જોઈએ. જેમ કે બહુ ઓછા પૈસા છે, કાં તો ગાડી લેવી છે, કાં તો છોકરાઓને MBBSમાં એડમિશન લેવું છે તો પૈસા ભરવા છે, તો તમારી જે વોન્ટ્સ છે એને પ્રાયોરિટી આપીને તમારી વોન્ટ્સને સિલેક્શન કરો. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ડર ઇન ટર્મ્સ ઓફ નેસેસિટી. તમારી જે જરૂરિયાત છે અને પૈસા લિમિટેડ છે, તો જે નેસેસિટી એકદમ પ્રાઇમ હોય, બહુ રિક્વાયર્ડ હોય, એને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપીએ. As the resources to satisfy want are limited. મારી પાસે પૈસા, અત્યારે પૈસાની વાત કરીએ. resources is any kind which is useful to us, જેને હું યુઝ કરી શકું, એ બધા રિસોર્સિસ છે. પણ અહીંયા હું પૈસા કહું કે મારી પાસે પૈસા થોડા છે અને મારી વોન્ટ્સ છે એ બહુ અનલિમિટેડ છે. The individual has to decide which want is more important. તો મારે ડિસાઇડ કરવી જોઈએ કે મારી કઈ વોન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમજમાં આવે છે? હવે એમ કહીએ કે 1 લાખ રૂપિયા છે, પણ આપણે એમ કહીએ કે એનો છોકરો છે એ બીમાર છે, એ સારો થઈ જાય, એ પણ એની વોન્ટ છે, અને કાં તો ફરવા જવું એ પણ બીજી વોન્ટ છે, તો કઈ વોન્ટને પહેલાં ફૂલફિલ કરવી જોઈએ? તો વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. હી હેઝ ટુ સેટિસ્ફાય હિઝ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the other. Limited resources. Factor of production mainly includes the natural wealth and man-made wealth. Factors of production mainly includes the natural wealth and man-made wealth. All these tools are limited. એટલે નેચરલ વેલ્થ અને મેનમેડ વેલ્થ છે. નેચરલ વેલ્થ એટલે સમજમાં આવ્યું? નેચરલ વેલ્થ એટલે ભગવાને જે આપ્યું છે, જંગલ, પત્તા, plants, animals, birds are a natural wealth. And man-made wealth means the wealth which is created by the man. All these tools are limited, so they have to be utilized judiciously. यानी thoughtfully, વિચાર કરીને બધા જે રિસોર્સિસ છે એને યુઝ કરવો જોઈએ. Distribution of a tool has to be done keeping selected want in the center. આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, આપણી પાસે જે ટૂલ્સ છે, પૈસા છે અથવા તો કોઈ પણ રિસોર્સ છે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એવી રીતે કરવું જોઈએ કે આપણી જે વોન્ટ્સ છે એને સેન્ટરમાં રાખીને એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ.
Now, alternative use of resources. Resources to satisfy demand are limited. Resources કેવી છે? Limited છે. Not only this, they have alternative uses also. એના એક જ વસ્તુના આપણે alternative use કરી શકીએ. When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that tool has multiple uses. For example, કોઈ બિલ્ડિંગ છે તો આપણે એમ કે સવારે આપણે એમાં સ્કૂલ બી ચલાવી શકીએ અને બપોર પછી આપણે એની અંદર નાના છોકરાઓને રમવા માટેનું પ્લે હાઉસ બી ચલાવી શકીએ. તો સેમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આપણે બે રીતે યુઝ કરી શકીએ. સમજમાં આવે છે? When any tool of production may be utilized in more than one way, it means the tool has multiple uses. So it may be said that this usage is alternative. For example, if wheat is sown in land, હવે કોઈ લેન્ડ છે તો આપણે એક સાથે એક જ વસ્તુ આવી શકીએ ને, વીટ ઉગાડ્યા છે કોઈ લેન્ડમાં, તો બાજરા, મેઝ, ગ્રાઉન્ડનટ or any other yield cannot be cultivated. Other usage of the land has to be stopped. એટલે કે બીજા યુઝ છે આપણે ના કરી શકીએ, અથવા તો લેન્ડના બીજા બી યુઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેમ લેન્ડ છે તો તમે એની અંદર કલ્ટિવેશન બી કરી શકો અથવા એમાં હોસ્પિટલ બી બનાવી શકો. Thus, above mentioned condition, distribution of a factor of production is done in a such a way that they satisfy to maximum possible demand. તો આપણે અંદર હોસ્પિટલ બનાવવી છે કે એગ્રીકલ્ચર કરવું છે, that you have to depend what is the need and what is the priority of your needs is, and then you decide what you have to do in your resource with your resource. ચલો અહીંયા રાખીએ.